নমস্কাৰ সকলোকে আদৰণি সম্ভাষণ জনাইছো অনাৰেবল শ্ৰী ৰণগ্ৰ নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া today's chairperson Dr. Anju Joshi Dangoriani assistant professor from Jawaharlal Nehru University New Delhi we have with us Sirijot Pramod Boru Dangoria, the Honorable CM of Bodoland Territorial Council, esteemed guest, and dear student friends. At the very outset, I would like to express my sincere gratitude and thanks for having given me this opportunity to speak on this very important congregation on Y20 talk series being organized jointly by the Bodoland Territorial Council and Intellectual Forum for Northeast India. And the topic, without wasting much time, I'd like to highlight for about 15 minutes about youth, culture and democracy. That is the topic which has been given to me. In this presentation, I have three dimensions: youth, which is already discussed in its totality by our esteemed speakers in the previous session. And there are two important dimensions which I believe require our analysis. One is culture, the other is democracy. Jitu culture mane ami buju Sangskriti. Sangskriti mane is not necessarily only dance and recitals or songs, the way we understand cultural in the general sense of the term. Culture denotes a wider spectrum. It also conceptualizes the way of life, the food habit, the way we live, the Jibon Dharanor Pranali, our Sangskriti, Hukumar Kala. All these things come under the ambit of culture. And when we talk about democracy, I would like to make a distinction between substantive democracy and procedural democracy. Jitu Ganatantra boli ami kau, generally we imbibe from the concept of Westphalian democracy, which is based on numbers. The first past to the post system, you get the maximum number and you will be qualified or you will be declared elected. In fact, if we look at the expansion of democracy in the Western countries, you will find that there are certain prerequisites for the development of democracy in Western Europe. America take off, Europe take off. If you look at those so-called successful democracy, you will see they talk about economic development, orthonoitik unnayan, capitalist mode of production. Aru ei dekhbilak ohadharan dharanore homogeneous. They do not confront diversity. The problem, they believe democracy is about homogeneity. For example, if you travel through Europe, you will see, if you know English, Spanish, French, German, you will have no problem. If you go to America, Spanish or English, if you know these languages, you would have faced probably no other problems in terms of linguistic interaction. So this kind of democratic connotation, as exemplified by the Western democracy, these are more of procedural nature. Tar gathonigoto jibur dikh. For example, in that context, we can talk about the Indian democracy. I would like to call Ami Bhabu. We have studied in the books of political science that Indian democracy has started from 1947, or it has commenced from 1950, 26 January. Ami Bhabu, the Indian parliamentary democracy started from 1950 or 1947. Yes, in terms of parliamentary democracy, the process of parliamentary democracy started from 1950. But
There are only two states in the world which are civilizational states. One is China, the other is Bharatbarsha. Bharatbarsha is a civilizational state, and Ganatantra or Prajatantra is deeply embedded in the ethos of Indian culture and tradition, in the civilizational ethos of Bharatbarsha. প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্র আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিমজ্জিত হৈ আছে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আমি যেতিয়া গণতন্ত্ৰৰ কথা কওঁ কেৱল খালি আমি সংখ্যাৰ কথা নকওঁ। We just do not rely only on numbers. We talk about accommodation. We talk about consensus. We talk about অনেক পন্থ but লক্ষ্য এক, অৰ্থাৎ our ways and means may be different, but our aim is only one. So what I'm trying to say is that amar Bharatbarshor dore ganotantrot consensus, homogeneity ba numbers may not be the only ways of arriving at democratic values. Look at Northeast India. Northeast India tells us how democracy survives. Ekhon dekhot গণতন্ত্র কেনে ধৰণেৰে উজ্জীৱিত হ'ব পাৰে তাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ দেখুৱাই থৈ গৈছে কোনে? আমাৰ স্বয়ং উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আমাৰ যি সমাজ ব্যৱস্থা, আমাৰ যি কৃষ্টি সংস্কৃতি। We have more than 270 social ethnic groups. We have more than 185 languages. ইমান ডাইভাৰ্চিটি থকা হলে যদি if you look at United Nations আমাৰ 190খন বা 200খন দেশ আছে। আজি যদি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ all these ethnic groups would have demanded secessionism, কেৱল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে প্ৰায় 280খন ethnic ৰাষ্ট্ৰ হ'লহেঁতেন। কিন্তু এইটোতো হোৱা নাই। We believe in accommodation. আমাৰ মাজত মতপাৰ্থক্য থাকিব পাৰে, কিন্তু মতপাৰ্থক্যৰ পিছতো আমি একেলগে জীয়াই থাকিব জানো, and that is the essence of democracy. Democracy is about accommodation. Democracy is about consensus. আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কিমান জনগোষ্ঠী আছে? মটক মৰাণ আৰু লালুং চুতীয়া, মিচিং বৰাহী বড়ো কছাৰী ভুটীয়া, মেছৰাভা সিংফু দপলা হাবুং, আহোম কেউত কোচকৈ বট্ট বামুণ, ফাকিয়াল সোণোৱাল আৰু দুৱনীয়া, কাৰ্বি মিচিমি শাৰী আৰু শৰণীয়া, এই কলিতা কায়স্থ আৰু গোসাঁই মহন্ত, পমুৱা চমুৱা চাহ বনোৱা অনন্ত, থলুৱা নেপালী আৰু পাহাৰীয়া ভাই, 64 জাতিৰ এই মহামিলনৰ ঠাই। অসমতে কেৱল 64টা জনগোষ্ঠী। এই 64টা জনগোষ্ঠী যদি আমেৰিকাত থাকিলহেঁতেন তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰ কি বুজি পালেহেঁতেন। So my point is that democracy is not to be understood only in the Western concept. Democracy is to be understood in the Eastern concept which is developed in India. য'ত কথা আছে accommodationৰ, য'ত কথা আছে একেলগে জীয়াই থকাৰ আৰু একেলগে আগবাঢ়ি যোৱাৰ। গতিকে আমি যেতিয়া গণতন্ত্ৰৰ কথা কওঁ, আমি পাশ্চাত্যৰ গণতন্ত্ৰৰ কথা আচলতে পাহৰি, বা আমি পাশ্চাত্যৰ গণতন্ত্ৰক মই নাইকিয়া কৰিবলৈ কোৱা নাই, কিন্তু তাৰ লগত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো সভ্যতাগত যিটো ধাৰণা, এই ধাৰণাটোক আমি একত্ৰিত কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু তাৰ লগত আজি আপোনালোকৰ বিষয় এটা ইম্পৰ্টেণ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে ইউথ। ইউথৰ ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক I would like to draw your attention to certain icons of India বা icons of Northeast India. আপোনালোকৰ সন্মুখত এয়া লাগি আছে বডুফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম। He is the icon. He is the persona who tells us what to do in life. এইজন আমাৰ বডুফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম অতি কম বয়সতে তেখেতে মৃত্যু লাভ কৰিছিলে। তেখেতৰ স্মৃতিত অসম চৰকাৰে ষ্টুডেণ্টছ ডে হিচাপে আমি অবজাৰভেশ্যন কৰিছো। He is not to be counted by the number of years that he had lived. তেওঁ কিমান বছৰ জীয়াই থাকিলে সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়। কিন্তু আজি তেখেতৰ মৃত্যুৰ পাছতো আমি তেখেতক বডুফা বা বড়ো জাতিৰ আমি পিতৃপুৰুষ হিচাপে স্বীকৃতি দিছো। কিয়?
because of his immense contribution to the society of Bodoland and to the general society of Assam. গতিকে মই ভাবো এজন ব্যক্তিক তেওঁৰ যেটো জীৱনৰ অৱদান কেৱল বয়সৰে নহয় তেওঁৰ কৰ্মৰ ৰাজিৰে আমি মূল্যায়ন কৰিব লাগিব আমি লাচিত বৰফুকনৰ কথা কওঁ when I talk to the students I refer to a model called Lasit model what is this Lasit model when Lasit confronted the Mughals he had everything against him তেওঁৰ এটা বৃহৎ সেনাবাহিনী নাছিলে his armies were not well trained just before the Major Horaighat war he had lost 10,000 soldiers remember Lasit Borfukone Horaighat যুদ্ধৰ আগতে 10,000 সৈন্য হেৰুৱাইছিলে আলবৈ যুদ্ধত গতিকে everything was against him but it was Lasit Borfukon's leadership যেটো তেওঁ he embraced the guerrilla warfare তেওঁ গম পালে যে ৰাম সিংহ তেওঁৰ যেটো warfare যেটো war machinery বহুত ওপৰত তেওঁৰ লগত আসিলে কি পৰ্তুগীজ নাবিক আৰু পৰ্তুগীজ টেকনলজি তেওঁৰ লগত আছিলে শৰীফ খান বুলি এজন ব্যক্তি আছিলে যিজন অতি দুৰ্ধৰ্ষ সেনানী এজন কমান্ডাৰ ইন চিফ কিন্তু ইমান বিলাক মুগলৰ সেনানী থকাৰ পাছতো ইমান বিলাক war টেকনলজি থকাৰ পাছতো লাচিত বৰফুকনে তেওঁৰ আহোম সৈন্য অসমীয়া সৈন্য আমাৰ গোষ্ঠী জনগোষ্ঠীৰ সৈন্যক লৈ মুগলক পৰাভূত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল গতিকে আমি এতিয়া কলেজৰ কথা মই যেতিয়া যাওঁ মোক কলেজত আমাৰ লৰা ছোৱালীক পাওঁ আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কয় যে মোৰ এইটো নাই মোৰ ইটো নাই হিটো নাই আমাৰ এটা গানে আছে নহয় ইটো নাই হিটো নিয়া সকলো বাদ দি শুই থাকা ভাই আমি যদি এটো নাই হেতু নাই বুলি কওঁ পৃথিৱীত কেৱল নাই বুলি কম নে shall we adopt the Lasit model যে মোৰ যিখিনি disadvantage এই disadvantage খিনি I shall turn into advantage and I shall become victorious that is what I call the Lasit model so I appeal to all of you to the young generation of our Bodoland as well to the students that we have today that not only amar Bodufa not only Lasit Silarai para arambho kori Kush Rajar amar logote আজি অসমৰ বাকি যিবিলাক সেনানী ভূপেন হাজৰিকা তেওঁৰ ইউথৰ দিনত যিমানখিনি কন্ট্ৰিবিউশন কৰিলে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ ভূপেন হাজৰিকা আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই মাত্ৰ 45 বছৰ জীয়াই আছিল এই 45 বছৰ বয়সতে তেওঁ ইমান সুন্দৰ কবিতা লিখিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁ গোটেই গোষ্ঠী জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি লাচিত আমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই এখন সংস্কৃতিৰ কথা কলে কি সংস্কৃতিৰ দ্বাৰা আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ গোষ্ঠী জনগোষ্ঠী একত্ৰিত হৈ জীয়াই থাকিব পাৰিম তেওঁ আমাৰ ডেকা ডেকেৰীক উদ্দেশ্য সাফল্য কৰি তেওঁলোকক সাফল্যমণ্ডিত কৰিবলৈ কৈছিলে তেওঁৰ এটা কবিতা মই আপোনালোকৰ আগত ক'ব খুজিছো শক্তিপুত্ৰ মই ভক্তি বুকুত লৈ মুক্তি প্ৰয়াসী হৈ অৰ্জুন মই গান্ধী মই ধনঞ্জয় মৃত্যু কৰিছো জয় মই অসমৰ মই ভাৰতৰ মই ডেকালৰ অগ্নিময় মই ভাৰতৰ নবীন সূৰ্য পূৰ্বাচলত বজাও তুৰ্য মই খাচিয়া মই জয়ন্তীয় দফলা আবৰকা মই সিংহ ভয়মৰ মিৰি হুৱং হিৰিয়া ডেকা বিজয়ী আহোম কছাৰী কুচৰ মেছৰ কুমাৰ মই ৰাজবংশী ৰাভা কপালত জ্বলে মোৰ শত গৌৰৱ আভা আমি যেতিয়া কালচাৰৰ কথা কওঁ আমাক নতুন শিক্ষা নীতিয়ে কি কৈছে নতুন শিক্ষা নীতিয়ে কৈছে যে আমি আমাৰ ভাৰতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতিক আমি ভাল পাব লাগিব অথনি আমাৰ প্ৰিভিয়াস সেশনছত our speakers talked about skill India our youth সকলে নতুন যেটো স্কিল ইণ্ডিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে এই স্কিলক আমি আয়ত্ত কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে মই তোমালোকক এটা উদাহৰণ দিব খুজিছো
সেই উদাহৰণটো হৈছে এজোপা বটবৃক্ষ বটবৃক্ষ মানে এজোপা গছ আমি যদি এই গছজোপালৈ চাওঁ তাত এটা ৰুট থাকে এটা ৰুট এটা ট্ৰাংক আৰু এটা ক্ৰাউন আই ৰিপিট এজোপা গছৰ তিনিটা বস্তু থাকে এটা হ'ল ৰুট এটা হ'ল ট্ৰাংক এটা হ'ল ক্ৰাউন অৰ্থাৎ যদি আমাৰ ৰুটটো ঠিক নহয় আমি যদি if we are not rooted properly in our culture in our tradition in our civilizational values তেতিয়া হলে আমি বা আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক লৈ আমি যদি এটা বুনিয়াদ বনাব নোৱাৰো তেতিয়া হলে আমাৰ গা গছডাল বেয়া হ'ব গা গছডাল মানে কি বুজাইছে ট্ৰাংক গতিকে এতিয়া আমি আমাৰ অতীতৰ শংকৰ মাধৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনালোকৰ যি কৃষ্টি সংস্কৃতিক আপোনালোকে আয়ত্ত কৰিব লাগিব কিন্তু কেৱল কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ আমি জীয়াই নাথাকো আমাৰ মনটোক ঠিক কৰিব লাগিব আমাৰ গা গছডাল ঠিক কৰিব লাগিব সেই কাৰণে শিক্ষা ব্যৱস্থা হৈছে এইবাৰ নতুন এডুকেশ্যন পলিচিত চাৰিটা উদ্দেশ্যৰ কথা কোৱা হৈছে কি কিটা এয়া হৈছে is to know is to do is to be and to live together তাৰ মানে আমি জানিব লাগিব আমি কৰিব লাগিব কিবা এটা গৈ হবগৈ লাগিব আৰু আমি সমাজখনত একেলগে জীয়াই থাকিব লাগিব is to know মানে তোমালোকে কোনোবা যদি ইঞ্জিনিয়াৰিং ষ্টুডেন্ট কোনোবা পলিটিক্যাল সায়েন্সৰ you have to know your subject is to know কেৱল জানিলেই নহব you must know how to translate it into reality সেইটো হৈছে is to do is to be আমাৰ প্ৰত্যেকৰে কিবা এটা নহয় কিবা এটা আমাৰ হোৱাৰ কেপাসিটি আছে অমন্তৰম অক্ষৰম নাস্তি নাস্তি মৌলম ঔষধম অযুক্ত পুৰুষ নাস্তি যোজকশ্ৰুত দুৰ্লভম তাৰ মানে অমন্তরম অক্ষরম নাস্তি অ আ ক খ a b c d all these syllables are important অমন্তরম অক্ষরম নাস্তি নাস্তি মৌলম ঔষধম প্রত্যেক জোপা গছৰে এটা ঔষধি মেডিসিনাল প্ৰপাৰ্টি আছে প্ৰত্যেক জোপা গছৰে এটা মেডিসিনাল প্ৰপাৰ্টি আছে অযোগ্য পুৰুষ নাস্তি পৃথিৱীত গাধা বুলি মানুহ কোনো নাই অযোগ্য পুৰুষ নাস্তি কোনো মানুহ অযোগ্য নহয় হয় সকলো মানুহে হয়তো এমপি হ'ব নোৱাৰে সকলো মানুহে হয়তো জেএনইউৰ প্ৰফেসৰ হ'ব নোৱাৰে কিন্তু আমাৰ সকলোৰে গাত কিবা এটা নহয় কিবা এটা হোৱাৰ আমাৰ সক্ষমতা আছে আমাৰ এবিলিটি আছে গতিকে আমাৰ ইউথ খিনিয়ে নিজৰ যেটো এবিলিটি এই এবিলিটিটোক বিচাৰি চাব লাগিব কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব কোনোবা আমাৰ ডাক্তৰ হ'ব কোনোবা ভাল খেতিয়ক হ'ব আমাৰ সমাজখনক খেতিয়ক লাগে আজি প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত আপোনালোকৰ এই বডোলেণ্ডত শান্তিৰ এক যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে শান্তি মানে is not just absence of violence I repeat শান্তি মানে কেৱল হিংসা বিবৰ্জিত এটা ব্যৱস্থা নহয় then what is শান্তি শান্তি প্ৰথমটো হ'ল absence of violence second to whole zetia a peaceful situation of how we transform our social situation our economic situation for the fulfillment of the goals of sustainable development ek bohon hom eta bhal উন্নয়নৰ ব্যৱস্থাক লৰা ছোৱালীৰ মাজত কেনে ধৰণে আমি তেওঁলোকক empowered কৰিম সেই গুটে holistic এটা concept so what I am trying to say is আজি প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত আজি ইয়াত এটা ৰিভলিউশন যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে এই যাত্ৰাটো কি হয় কেৱল absence of violence বুলি জয় জয় গান গান কৰিলেই নহব আজি বড়ো লৰা ছোৱালী ইঞ্জিনিয়াৰিংত যেই ভাল ভাল লৰা ছোৱালী পাইছে গতিকে এই যেটো যাত্ৰা এই যাত্ৰাটো হৈছে শান্তিৰ যাত্ৰা অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আৰু সামাজিক বিকাশ লগতে আমাৰ মানসিক বিকাশো হ'ব লাগিব আজি কি হৈছে এনেকুৱা হৈছে আজি অসমত 3000 লৰা ছোৱালীয়ে সুইসাইড কৰিছে we are confronted by failures just remember যেনেকৈ success life হতা হে failure আহিব
যেনেকৈ ফেইলাৰ আহে তেনেকৈ সাকসেসও আহিব তোমালোকে কেতিয়াও নাভাবিবা যে সদায় কাৰ্ভডাল ওপৰলৈ যাব এতিয়া মোৰে যদি চোৱা মই সৰুতে গাধা আছিলো কিন্তু গাধা হোৱাৰ অৰ্থ হেতু নহয় যে মই অলগদ্ধ তোমাৰ নিজৰ যিখিনি সামৰ্থ্যখিনিক যেতিয়া মই যেতিয়া আগবাঢ়ি যাম সেইটোৱে হৈছে আমাৰ ইউথ সকলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ তেওঁলোকৰ বিকাশৰ মন্ত্ৰ আৰু সৰ্বশেষত শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য হৈছে is to live together যে আজি অলপ দিনৰ আগতে প্ৰায় 10 বছৰ 20 বছৰৰ আগতে আমি বডোলেণ্ডত শুনিছিলো ডিসপ্লেসমেন্ট শুনিছিলো বিভিন্ন ধৰণৰ সংঘৰ্ষৰ কথা কিন্তু আজি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছে গৈ য'ত we know how to live together গতিকে living together is an art we need to initiate dialogue with each other to resolve our conflict গতিকে বন্ধুসকল মই বিশেষ নকওঁ আজি আমাৰ মাজত এইটো এটা কনক্লুজন সেশন ইয়াত কেইবাগৰো ইম্পৰ্টেন্ট ব্যক্তি আছে গতিকে তোমালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে প্ৰশ্নখিনি উত্তৰ দিবলৈ মই ভাল পাম ইমানকে কৈ মই মোৰ দুআষাৰ সামৰিছো ধন্যবাদ